لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في موضع آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ رمضان المبارک کا اگر آج چاند نکلا تو انشاءاللہ آخری دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہینہ تمام مہینوں کا یہ سردار، اللہ کا خاص مہینہ، جس مہینے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ ان اعمال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قول کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یا بعض روایتوں کے اندر آتا ہے روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ خود ہو جاؤں گا۔ اور عام رحمتیں کہ نوافل پر فرائض کے برابر ثواب، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، اور اس کے اندر مزید اللہ تبارک و تعالی جتنا چاہیں عطا فرمائیں۔ شیاطین کو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قید رکھا، جہنم کے سارے دروازوں کو بند رکھا، جنت کے دروازوں کو کھول رکھا، عام اعلان کیا کہ جو کوئی مجھ سے رزق کی فراوانی چاہتا ہو میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں، مغفرت طلب کرنے والا ہو میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، ان مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کا آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رکھا ہے، اور ثواب اتنا زیادہ رکھا کہ بندہ وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا۔ روکنے کی جو چیزیں تھیں، جو راستے تھے، ان راستوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدغن لگا لیا، روک دیا، شیاطین کو قید کر کے، نفس کو کمزور کر کے۔ یہ برکتوں اور عظمتوں رحمتوں والا مہینہ بالکل رخصت ہونا چاہ رہا ہے۔ چند گھنٹے شاید باقی ہیں، اگر ان گھنٹوں کے اندر قدر و قیمت کو پہچانتے ہوئے ہم نے فائدہ حاصل کیا اور اللہ کی مرضی کے مطابق پورا مہینہ گزرا، تربیت یافتہ ہو کر ہم نے اس مہینے کو رخصت کیا، دوسرے مہینے کے اندر ہم نے قدم رکھا، تو ہم قابل مبارکباد ہیں۔ مواقع
دنیا کے قانون کے اعتبار سے ہمیشہ نہیں ملتے۔ کسی کو نوکری ملتی ہے، جاب ملتی ہے، کچھ مہینے کچھ ہفتے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے سمجھایا جاتا ہے کہ ہماری کمپنی کے اندر جو کام کرنا ہے، ادارے کے اندر جو کام کرنا ہے، اس کام کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، کیا شرائط ہوں گے، کیا قوانین ہیں۔ ان تمام قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرنا ہے۔ اگر بندہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، اگر وہ قوانین کی پابندی کرتے ہوئے طریقے جو بتائے گئے ہیں ان طریقوں کے مطابق عمل نہ کرتے ہوئے اگر وہ کام کرے، چند مہینوں کے بعد اسے نکال دیا جاتا ہے، اسے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم دیکھیں کہ ہر سال 1 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹریننگ کے لیے متعین کیے، اور اللہ کبھی اپنی بندگی سے اپنے بندے کو نہیں نکالتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، عجیب رشتہ ہے ہم سے، کہ اس رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ توڑنا نہیں چاہتے۔ سورہ رحمان قرآن کریم کی ایک عظیم سورت، جسے قرآن کریم کی دلہن کہا جاتا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار عجائبات کا تذکرہ کیا، معجزات کا تذکرہ کیا۔ اس کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز سے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن، اپنی اس صفت کا اظہار کیا کہ جس صفت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے، جیسے اللہ کی مخصوص صفت، ایسے یہ کہ اگر کوئی بندہ خالی الرحمن کہہ کے کسی کو پکارنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اور صفاتی نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اگر عبد نہ لگائیں تو بھی علماء کرام نے لکھا کہ چل سکتا ہے، لیکن رحمان کے ساتھ عبد کا لگانا ضروری ہے۔ صرف رحمان کہہ کے کسی کو نہیں پکارا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کے تذکرے کے بعد فرمایا علم القرآن، ہم نے قرآن کریم سکھایا۔ خلق الانسان، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا اور فرمایا ہم نے اسے بیان کا، بولنے کا سلیقہ سکھایا، طریقہ سکھایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جتنی زبانیں ہیں، جتنے علوم ہیں، تمام علوم کا سکھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اللہ ہی کی ذات ہے۔ لیکن اللہ نے مخصوص فرمایا کہ میں نے قرآن سکھایا، ہم نے قرآن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو خود سے پیدا ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا اور کہا خلق الانسان، ہم نے انسان کو بنایا۔ یہ جو باریکیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم کے اندر، اگر ان باریکیوں پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا لفظ رحمان صفت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، اور انہیں ایسے علوم کا ذخیرہ عطا کر دیا ہے کہ جس علوم کی بنیاد پر دنیا کے اندر بھی عزت و مقام جتنا اونچا چاہیں حاصل کر سکتے ہیں، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی۔ پھر تمام مخلوقات کو ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا کہ انسان ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور قوت گویائی دی، بولنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا۔ یہ صفت کسی مخلوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ احسان جتلایا، بتایا کہ جو رب اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عرفہ ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، وہ کچھ مطالبہ کر رہا ہے ہم سے، وہ کچھ چاہ رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی 27ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جس انسان کے پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پیدا کیا، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ ہم نے تمہیں اس واسطے پیدا کیا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ جب اس لفظ کا تذکرہ کیا جاتا ہے
کہ اللہ کی پیدائش کا یہ مقصد ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، تو ہمارا اور آپ کا یہ تصور آتا ہے کہ اب مسجد پکڑ لیا جائے، اب کوئی کونا پکڑ لیا جائے، اب رکوع سجود ذکر و اذکار یہ محفلیں لگیں، اسی میں زندگی گزر جائے، اسی کا نام عبادت ہے۔ یہ غلط تصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عبادت یہ ہے کہ مسجد کے کونے کو پکڑ کر تسبیحات لے کر یہیں پر بیٹھ کر پوری زندگی گزار لیا جائے۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ معراج میں 50 نمازیں دی، 5 رکھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 5 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اب مجھے شرم آتی ہے کہ اب پھر جا کر نماز کو کم کراؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 5 ہی نمازیں مقدر میں تھیں، 5 ہی نمازیں متعین تھیں، لیکن یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنایا تھا اور فرمایا کہ جو میرا بندہ 5 نماز پڑھے گا اسے 50 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اہمیت بتلانا مقصود ہے۔ اور پھر ان 5 نمازوں کے طریقے پر آپ غور کریں، وقت پر، ٹائم پر غور کریں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اوقات کی جو تعین کی ہے، اس کا جو وقت متعین کیا ہے وہ ایسا ہے کہ بندہ کام کرے تو کام کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہو سکتا، اور بہت کم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر صحابہ کرام کو بتایا اور فرمایا اس طریقے سے نماز پڑھانا۔ کہیں صحابہ کرام نے نماز طویل کی، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کیا، لمبی قرات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں چاہتے ہو کہ لوگ جماعت سے دور رہ جائیں؟ پھر فرمایا نماز میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، نماز میں بچے بھی ہوتے ہیں، نماز میں بیمار بھی ہوتے ہیں، نماز میں مسافر بھی ہوتے ہیں۔ امام کو چاہیے ان تمام مقتدیوں کی رعایت کریں۔ کوئی بیمار ہے، جتنی دیر تک کھڑا ہو سکتا ہے امام کے اوپر لازم ہے کہ اتنی ہی دیر کی قرات کرے، اس سے لمبی قرات کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کل حاضر ہونا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے اتنی لمبی نماز کیوں پڑھائی؟ یہ تمام مصلیان، تمام مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے جب نماز پڑھائی جائے گی، بڑی لمبی اگر نماز ہو جائے گی تو ایک نماز 10 منٹ سے زیادہ لمبی نہیں ہو سکتی، یعنی 5 نمازیں ہوئیں، 50 منٹ سے زیادہ کا وقفہ نہیں لگ سکتا۔ اور کسے کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم 1 گھنٹہ آپ لگا لیں، آپ کے تمام 24 گھنٹے کی عبادت، 24 گھنٹے کا جو وقت ہے وہ عبادت کے اندر شمار ہو جائے گا، جسے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ کوئی کہتا ہے نماز کے لیے آؤ، عبادت کرو، ہم کہتے ہیں وقت نہیں ہے۔ فجر کے لیے کون سا کام ہوتا ہے؟ فجر کی نماز کا جو وقت ہے اس میں انسان کا کیا کام ہے؟ کون سی تجارت چلتی ہے فجر کے وقت میں؟ عشاء کے وقت کاروبار کا کون سا اسلامک طریقہ ہے؟ یا آپ دنیا کے اندر کامیاب ترین بزنس مین جو طبقہ ہے بزنس مینوں کا، آپ ان کے طریقہ کار کو دیکھیں تو رات میں بہت جلدی وہ اپنی دکانوں کو بند کر دیا کرتے ہیں۔ آپ حیدرآباد کو لے لیجیے، مارواڑی یہاں عروج پر ہیں، بیگم بازار پورا قبضے میں ہے، آپ جا کر دیکھیں 8 بجے دکانیں آپ کو بند ملیں گی۔ آپ سے غریب ہیں وہ، آپ صبح اٹھ کر دیکھیں 7 بجے دکانیں کھلی ملیں گی۔ اسلام نے یہی طرز دیا تھا، یہی طریقہ دیا تھا، قرآن نے یہی تصور دیا تھا۔ ہم طرز اور طریقہ کار کو ہٹا دیں گے، دنیا کے اندر حاکمانہ زندگی ہماری نہیں ہو سکتی ہے، بادشاہانہ اور شاہانہ زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو بیوقوف نہیں پیدا کیا، بدقسمت نہیں پیدا کیا، کلاش اور فقیر نہیں پیدا کیا، اسے راستے بتائے، اسے طریقہ کار بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب حکم نازل ہوا کہ دل کے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل نہیں کریں گے۔
सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कौन बचेगा जन्नत में जाने से, कौन जहन्नम में नहीं जाएगा? हर शख्स के दिल के अंदर राई के दाने के बराबर तो तकब्बुर है। अच्छा लिबास हर शख्स चाहता है, अच्छे जूते हर शख्स चाहता है, अच्छी जिंदगी हर शख्स चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। यानी खूबसूरत रहना, अच्छे लिबास से वेतन करना, अच्छी गाड़ियों पर चलना, अच्छे जूते से वेतन करना, अच्छे खाने खाना, अच्छी जिंदगी गुजारना, ये तकब्बुराना अलामत नहीं है, ये आईने इस्लाम है। आप फटे पुराने कपड़े पहनकर चलें, दुनिया आप पर तरस खाए, ये अल्लाह तबारक व तआला का बताया हुआ तर्ज नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज नहीं है। हजरत इमाम मालिक अलैहि रहमा मस्जिद नबवी के अंदर दर्स दिया करते थे। उलमाए किराम ने लिखा है कि सबसे आला लिबास इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हुआ करता था। जो कपड़ा सुबह पहना, शाम में निकाला, सदका या हदिया कर दिया। ये तकब्बुर नहीं है, आप अच्छी जिंदगी गुजारें, लेकिन इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारें। इस वास्ते अच्छा पहने कि अल्लाह का हुक्म है, इस वास्ते नहीं कि फला को दिखाना कि देख मैं कैसा पहनता, देख मेरी गाड़ी कैसी है। अगर ये तसव्वुर आ गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे शख्स के ऊपर जन्नत हराम है। तो वो तर्ज अपनाएं, वो तरीका अपनाएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान दिया, चंद घंटे बचे, अगर हमने वो तर्ज अपनाया है कोई बात नहीं, बिल्कुल काबिल मुबारकबाद है। लेकिन अगर वो तर्ज हम ना अपना पाए तो चंद घंटे या चंद मिनट या चंद सेकंड भी अगर किसी बंदे को मिल जा रहा है और वो अल्लाह को राजी कर ले रहा है, बात उसकी फौरन बन जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी तौबा कबूल हो गई वो शख्स ऐसा है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ, अब नामा अमाल में कोई गुनाह नहीं है, मिटा दिया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला को सबसे महबूब चीज़ क्या है कि बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होकर, बैठ कर, रो कर, गिड़गिड़ा कर, किसी हालत में ये कह दे, ऐ अल्लाह मैं आजिज़ हूँ, मेरी कोई औकात नहीं। और यही तसव्वुर अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है कि अल्लाहुल गनी, अल्लाह ताला ने अपने आप को फरमाया, व अंतुमुल फुक़रा, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम फ़कीर हो। किसके सामने? अल्लाह के सामने, कायनात के सामने। अल्लाह तबारक व तआला नहीं फरमाया कि तुम फ़कीर हो। ये तसव्वुर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि मेरे सामने जब आओ तो फ़कीराना चाल हो, वो ज़बान हो जैसे एक बंदा फ़कीरी के आलम में किसी से मांगता है तो गिड़गिड़ा कर, नजरें झुकाकर, अपने कंधे को झुकाकर, आजिज़ी के साथ रोने और गिड़गिड़ाने की कैफियत में ज़बान से वो कलिमा निकालता है कि बंदा अपना हाथ जेब तक लेकर जाए और जेब से कुछ पैसा निकाल कर मेरे हाथ पर रख दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तसव्वुर मेरे सामने रखो, जब मांगो तो वो कैफियत हो जो फ़कीराना कैफियत, रोने की कैफियत हो। हम दुआ करते हैं, मसनूई दुआएं होती हैं, किताबी दुआएं होती हैं, लिखी हुई दुआएं होती हैं, वो दुआ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने 20वें पारे के अंदर फरमाया, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहू, कौन है जो मचल जाने वाले दिल को, गिड़गिड़ा जाने वाले दिल की दुआओं को कबूल करता है। आप देखें, जब दुआ करें कि आपके दिल से कोई दुआ निकलने वाली हो, वो किताब में तलाश करें, वो दुआ आपको नहीं मिलेगी। पूरी पब्लिक ये चाहती है, आवाम ये चाहती है कि दुआ करने वाला लच्छेदार दुआ करे, यूं दुआ करे कि मजा आ जाए। दुआओं से मजा नहीं आता। अगर दुआओं से मजा आने लगे तो आप मजे लूटते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मुझे बुलाओ, मुझे गिड़गिड़ा कर बुलाओ, मुझे कांप कर बुलाओ, मुझे रो कर बुलाओ, फकीराना लिबास में बुलाओ। कोई फकीर आपसे मांगता है तो आपको मजा आता है? उसने रो कर मांगा, गिड़गिड़ा कर मांगा। अल्लाह तबारक व तआला ने वो तसव्वुर दिया है कि तुम मांगो तो मैं ही कबूल करने वाला हूँ, मैं ही दुआओं को, फरियाद को कबूल करने वाला हूँ। उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह ताला ने फरमाया, कौन है जो तुम्हारी दुआओं को कबूल करता है। और जब बंदा दुआ करता है, इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह के सामने रोता और गिड़गिड़ाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हैसियत नहीं देखता। अल्लाह के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं। अल्लाह के सामने एक हैसियत है कि सारे बंदे अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं। और इस कायनात के अंदर जितनी चीज़ें मिली हैं,
जितनी चीज़ें भी कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रखी, उसकी हकीकत का तसव्वुर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि मच्छर के पर के बराबर भी उसकी हैसियत नहीं है, चाहे वो माल हो, चाहे ओहदा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, मच्छर के पर के बराबर भी इसकी हैसियत नहीं है अल्लाह तबारक व तआला के सामने। फिर अल्लाह के सामने फ़ख्र किया जाए, गुरूर किया जाए, तकब्बुर किया जाए, इसी चीज़ से बचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक का ये अजीम महीना हमें दिया है कि हमारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोस्त, बहुत ज़्यादा दोस्ती किया था। उनसे सवाल किया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तक़वा क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, क्या आपको नहीं पता तक़वा क्या चीज़ है? कहा पता है, तुम बताओ। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तक़वा ये है कि एक बंदा ऐसे रास्ते से गुजर रहा हो जो तंग रास्ता हो, बहुत पतला रास्ता हो, और रास्ते के दोनों तरफ कांटेदार झाड़ हो, खारदार झाड़ियां हो, और वो बंदा चादर ओढ़े हुआ हो, रेशमी चादर हो, उलझ जाने वाली चादर हो, ऐसा कपड़ा हो जो कांटे के अंदर उलझ कर खराब हो जाए। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, ए उमर, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर उस रास्ते से आपका गुजर हो तो आप कैसे गुजरेंगे? हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपने आप को समेट लूँगा, चादर को समेट कर बचा कर इस तरीके से गुजरूंगा कि कोई कांटा मेरे जिस्म पर या मेरे कपड़े पर टच न करने पाए। फरमाया यही तक़वा है, यही तक़वा है कि पूरी जिंदगी बचा कर ऐसे गुजार लिया जाए कि इसके अंदर उलझ कर अपने आप को बर्बाद न किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला का यही मकसद है। फिर ट्रेंड करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान का महीना क्यों मुतय्यन किया, और फिर उसके अंदर कितनी चीज़ें रखी। रोज़ा फ़र्ज किया, रात में इबादत क़याम का हुक्म दिया, और ये तसव्वुर दिया कि नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर, ताकि बंदा नफिल के अंदर बहुत ज़्यादा कोशिश करे, बहुत ज़्यादा नवाफिल की कसरत करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे। फिर भूखा रखा, धूप के आलम में, सख्ती के आलम में, और ये तसव्वुर दिया किसी रोज़ेदार को इफ्तार करा दिया जाए, वो सवाब मिलने वाला है। और मकसद क्या बताया? तक़वा पैदा हो जाए। उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर एक महीने के बाद जो चाँद निकल रहा है या आज निकलेगा, इस चाँद के निकलने के बाद जो कैफियत रमज़ानुल मुबारक के अंदर थी, ये कैफियत बरकरार है, तो हम ट्रेंड हैं, ट्रेनिंग याफ्ता हो गए। जो अल्लाह तबारक व तआला का रोज़े के फ़र्ज का मकसद था वो हासिल हो गया, हम बख्शाए जाने वाले हैं। लेकिन अगर कैफियत बदल गई, खुदा न खास्ता जिस तरीके से शाबान के महीने में हम थे, शव्वाल के महीने में बेआईन ही वही अमल हो गया, तो इस ट्रेनिंग से हमें कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं। जिस तरीके से कंपनी अगर आपको ट्रेनिंग देती है, आप उस ट्रेनिंग पर खरे उतरते हैं, तब आपकी जॉब आगे चलेगी, आपको सैलरी मिलेगी, आप वहाँ इज्जत के साथ रहेंगे। अगर आप खिलाफ वर्जी करेंगे, जलील करके निकाल दिए जाएंगे। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के दरबार से हम जलील होने वाले हैं अगर हमने इससे वो मकसद हासिल नहीं किया जो हक़ सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कुरान करीम के अंदर। इस तरीके से आज जेब में हाथ चला जाता है, निकल कर कोई सदका या खैरात हो जाता है, गरीबों की इमदाद हो जाती है। अगर चाँद निकलने के बाद ये कैफियत बदल जा रही है, इसका मतलब रमज़ानुल मुबारक के महीने में खर्च करने वाला जो पैसा है वो कबूलियत के मकाम तक नहीं पहुँचा। अगर अब इशा की नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, यानी तरावीह की नमाजें कबूल नहीं हुई, अगर तहज्जुद के लिए कोई तौफीक नहीं हो रही है, क़याम लैल का कोई मकसद हासिल नहीं हुआ, अगर रमज़ानुल मुबारक के महीने के अलावा महीनों में अगर हम रमज़ानुल मुबारक की तरह रोज़ा रखना नहीं चाह रहे हैं, यानी रमज़ानुल मुबारक के रोज़े से हमें कोई फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला है। अगर हमें ट्रेनिंग दी गई है तो कुछ दिखे, कोई अमाल आए हमारी ज़िंदगी के अंदर जो बदलाव पैदा करे, कुछ लगे कि ये बंदा एक महीने की ट्रेनिंग लेकर वापस आ रहा है, देखो इसके अंदर कितनी तब्दीली आ गई। लेकिन हम देखते हैं, शर्म आती है, तकलीफ भी होती है,
सब अपने भाई हैं, एक अपना कुंबा है, खानदान है। इन्नमल मुमिनून इख्वह की बुनियाद पर रिश्तेदारी है, उखुवत की रिश्तेदारी है कि हम देखते हैं कि सफ़ों के अंदर थोड़ी थोड़ी सी जगहों को पुर करने के लिए यूं लोग आगे बढ़ते हैं रमज़ान मुबारक के अंदर, और उसके बाद पूरी मस्जिद खाली नजर आती है, पूरी मस्जिद खाली नजर आती है। क्या हम किसी दूसरे मुल्क चले जाते हैं रमज़ान के बाद, या किसी और मखलूक के साथ हमारा वास्ता हो जाता है कि हमें नमाज की तौफीक नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इबादतें फ़र्ज की हैं, उन इबादतों के अंदर नमाज एक वाहिद ऐसी इबादत है जिसकी फ़र्जियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुलाया था। और ये फ़र्ज की तरह नहीं दिया, इसे तोहफे की तरह दिया, गिफ्ट की तरह दिया, हदिये की तरह दिया, ताकि इसे संभाला जाए, इसे उस लायक बनाकर इबादत किया जाए कि बोझ न समझा जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने तसव्वुर देना चाहा। इस वास्ते फरमाया जब नमाज पढ़ो तो तसव्वुर करो तुम अल्लाह को देख रहे हो, इसलिए अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया। एक दूसरी इबादत आज ही के दिन, कल सुबह अगर चांद निकल गया फर्ज हो जाती है, उसे सदक़े फित्र कहा जाता है। सदक़े फित्र में हदीस जो बयान हो रही है सदक़े फित्र के लिए, वो मदीने के अंदर बयान हो रही है। आप मदीने का जो माहौल है, मदीने की जो हालत है, आप किसी किताब के अंदर पढ़ें, वहाँ का माशी निज़ाम जो उस वक्त था, ज़राअती जो निज़ाम था उसको पढ़ें, आपको पता चलेगा खजूर वो वाहिद ज़राअत थी, कारोबार था जो मदीना के अंदर कसरत से पाया जाता था, आज भी मिलता है। अतराफ में किशमिश यानी अंगूर की खेती हुआ करती थी, और करीब करीब के इलाके में जौ हुआ करता था, और अरब के अंदर आम आदत थी कि लोग जानवरों को पाला करते थे। इस वास्ते पनीर भी सदक़े फित्र का एक जुज़ है। लेकिन गेहूं अरब के इलाके के अंदर नहीं पैदा होता था, दूसरे मुल्क से जाता था गेहूं, और बकिया तमाम अशिया वही बनती थी, वही पैदा होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फर्ज किया है सदक़े फित्र को, और उसका तर्ज क्या अपनाया है, जो माल बाहर से आ रहा है वो 2.25 किलो, और जो हमारे इलाके के अंदर पैदा हो रहा है वो 3.5 किलो। ये तर्ज बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जो बाहर मुल्क से कोई माल आता है उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है, उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, वो बहुत अहमियत का हामिल हो जाता है। वो जो इस मुल्क से जा रहा है या दूसरे मुल्क से आ रहा है, उस मुल्क के बारे में फरमाया दूसरे मुल्क से आने वाला जो माल है वो गेहूं है। गेहूं सदक़े फित्र के तौर पर जब वाजिब होगा तो ये आधा दिया जाएगा, आधा सा, यानी 1 किलो 650 ग्राम। खजूर के बारे में फरमाया 3 किलो 300 ग्राम। ये तसव्वुर क्यों दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा दस्तयाब है, जो तुम्हारे इख्तियार के अंदर है, जो तुम खर्च कर दोगे फौरन गरीब नहीं हो जाओगे, वो ज्यादा खर्च करो ताकि गरीब के पास कसरत से कसीर तरीके से वो माल जाए, उसके पास खुशी हो जाए। आज आप देखें गेहूं हिंदुस्तान के अंदर सबसे हकीर चीज मानी जाती है, चावल से भी सस्ता। यकीनन मद है, आपका सदक़े फित्र अदा हो जाएगा, उसमें कोई झोल नहीं है, कोई बात नहीं, कोई शक नहीं है, सदक़े फित्र अता होगा। लेकिन सदक़े फित्र का जो मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, आप ठंडे दिल से सोचें, क्या सदक़े फित्र का यही मकसद था? 2.25 किलो यानी 2.25 सेर गेहूं या आटे की जो कीमत है, आप अंदाजा लगाएं, एक आदमी को आप दें 2.25 किलो गेहूं, और वो बाजार में ले जाकर आम ऐलान करे मैं 2 किलो गेहूं बेचना चाहता हूं, मुझे सेवइयां चाहिए, दही चाहिए, दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, कोई आदमी देगा उसे? आपने फरमाया कि सदक़े फित्र जिसको दो उसके घर भी खाना पक जाए, खुशी आ जाए। 2.25 किलो गेहूं में कौन सी खुशी आती है? हम जिस हैसियत के मालिक हैं, जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रमज़ानुल मुबारक के अंदर, वो खजूर है।
कम से कम अपनी हैसियत के मुताबिक 3.5 किलो या 3 किलो 300 ग्राम खजूर की कीमत को सदका दें, ताकि सदका फितर का मकसद हासिल हो। आप अंदाज़ा लगाएं, हम जिस तरीके से मालदार होते हैं, मैं मालदारों के घर भी इफ्तार करता हूँ, देखता हूँ खजूर लंबी लंबी मिलती है, यानी उस खजूर की कीमत मार्केट के अंदर 1000 रुपये किलो। जब मैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए 1000 रुपये किलो की खजूर पसंद करता हूँ, तो मुझे चाहिए पसंदीदा ग़िज़ा के मुताबिक सदक़े फ़ितर अदा करूँ, यानी तकरीबन 3300 रुपये एक फ़र्द के मुताबिक अगर मैं सदका निकालूंगा, एक सदका एक गरीब को दूंगा, खुदा की कसम इतना खुश होगा वो बंदा, इतना खुश होगा कि जो चाहेगा एक जोड़ा अपना खरीद सकता है, चिकन ला सकता है, मटन ला सकता है, दूध ला सकता है, सारे अशिया जो हमारे घरों के अंदर पाए जाते एक सदक़े फ़ितर की बुनियाद पर उसके पास आ सकता है। यही सदक़े फ़ितर का मकसद है। पोटलियों में 2 किलो गेहूं का आटा लेकर हम गरीब के दरवाजे पर जाकर उसे अदा कर देते हैं। क्या हमारी यही गैरत है? यही गैरत है। हाबिल और काबिल का किस्सा आपने नहीं पढ़ा? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सदका पेश करो। दोनों ने सदका पेश किया, एक के सदक़े को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल किया। उलमाए किराम ने लिखा जिसके सदक़े को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल किया था, उलमा ने लिखा उसका सदका मियारी सदका था, अच्छा सदका था। और जिसके सदक़े को अल्लाह ने कबूल नहीं किया, घटिया माल लेकर गया था अल्लाह के दरबार में। रब्बे कायनात जिसके बारे में हम फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, बाप रे इतना बड़ा अल्लाह, क्या लेकर गए? गेहूं, छोटी सी हकीर चीज लेकर गए अल्लाह के पास। किस चीज के लिए? 29 या 30 रोजे की ततहीर के लिए। 30 रोजे के अंदर या 29 रोजे के अंदर जो कमी और कोताही हो गई, जो लग़वियात आ गई हैं, जो रोज़ों को फासिद करने वाली चीज़ें आ गई हैं, उनकी कमी को दूर करने के लिए सदक़े फ़ितर दिया जा रहा है। कितना बड़ा पोटला। और हम चाह रहे हैं 29 रोज़े के लग़वियात इसी से पाक हो जाएं। आप अपने ठंडे दिल को सोचें कि खुदा न खास्ता तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास के तहत हम अमीर गरीब हो जाएं, सदक़े फ़ितर दे रहे हैं, सदक़े फ़ितर लेने के काबिल हो जाएं अगर कल न खुदा न खास्ता, और कोई आदमी मुझे लाकर, आपको लाकर सदक़े फ़ितर का वो पोटला दे, 2.25 सेर वाला आटे की थैली लाकर दे, तो क्या मैं उसे दुआ दूंगा? अगर मैं दुआ दूंगा, मेरा दिल ये कह रहा है, तो मैं किसी को दे दूं, वो भी दुआ दे देगा। जो मैं पसंद करता हूं अपने लिए, मेयार शरीयत ने दिया है कि जो अपने लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए पसंद करो। हम अपने लिए कुछ और पसंद करते हैं, अपने भाई के लिए कुछ और पसंद करते हैं। ये दो तरफा मामला, ये मामला अल्लाह तबारक व तआला के पास नहीं चलने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला को मेयार चाहिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात के तहत चाहिए, इखलास के तहत चाहिए, और वो चाहिए जो हमें पसंद हो, मुआशरे को जो पसंद हो। अल्लाह तबारक व तआला को भी वही पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें तौफीक दे।